So welcome to 8th class students. So yesterday we learned the properties of rational numbers. So basing on those properties, today we are going to solve these problems. The first one is the question is name the property involved in the following examples. The first problem, 8 by 5 plus 0 is equal to 8 by 5 is equal to 0 plus 8 by 5. So you can easily recollect the property. So if you add 0 to any number, gives the answer same. So this is identity, additive identity property. So first one is additive identity. Additive identity. Next, second one. So 2 into 3 by 5 plus 1 by 2 is equal to 2 into 3 by 5 plus 2 into 1 by 2. So this is like distributive over addition. This property is known as distributive over addition. A into B plus C is equal to A into B plus C is equal to AB plus AC. So this is known as distributive over addition, distributive property. So second one is distributive property. Distributive over addition actually. So you can write a distributive property. And the third one. So 3 by 7 into 1 is equal to 3 by 7 is equal to 1 into 3 by 7. So if you multiply any number by 1, we will get the same answer. So this one is known as multiplicative identity. So this is a multiplicative identity. Multiplicative identity. So 1 is known as multiplicative identity and 0 is known as additive identity. Okay. So next fourth one. Minus 2 by 5 into 1 is equal to minus 2 by 5 is equal to 1 into minus 2 by 5. So fourth one is also multiplicative identity. Multiplicative identity. Okay. So second over third, fourth. The fifth one. So 2 by 3 plus 1 by 3 is equal to 1 by 3 plus 2 by 3. So you can recollect like this, a plus b is equal to b plus a, like this. Okay, this is known as commutative property. So this is known as commutative property. Commutative under addition. So this is commutative under addition. So this is commutative property. So next sixth one, 5 by 2 into 3 by 7 is equal to 15 by 14. So 5 by 2 is a rational number and 3 by 7 is a rational number. So multiplying two rational numbers, we will get a rational number. So this is a closure property. So sixth one, closure property. Closure property.
Okay, and the seventh one, 7a plus minus 7a is equal to 0. So this is like a plus minus a is equal to 0. So this is 7a is additive inverse of minus 7a, and minus 7a is additive inverse of 7a. So this is known as additive inverse. So seventh one, additive inverse. Additive inverse. And the eighth one, x into 1 by x is equal to 1. So this is known as multiplicative inverse. Okay, so because if you multiply x by 1 by x, we will get answer 1. So this is known as multiplicative inverse. Multiplicative inverse. So and the last one is 2 into x plus 2 into 6. So this is a distributive over addition. So this is a distributive law, distributive property. ఓకే, నౌ తెలుగు మీడియం. సో ఫస్ట్ వన్ మనకి ఎలా ఉందంటే, మొదటిది ఎలా ఉందంటే 8/5 ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ 8/5. అంటే మనకి ఎలా ఉంది, ఇది ఏ ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ ఏ లా ఉంది. అంటే ఏంటి, మనకి ఈ ధర్మాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి? సంకలన తత్సమాంస ధర్మం అంటారు. సున్నాని సంకలన తత్సమాంసం అంటాం కాబట్టి దీనికి ఒకటో దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే సంకలన తత్సమాంసం. సంకలన తత్సమాంస ధర్మం. సో రెండో చూసినట్లయితే దీన్ని ఏమంటామంటే గుణకార విభాగ న్యాయం అంటాం. అంటే ఇలాగ ఒక బ్రాకెట్ ఉండి లోపల ప్లస్ ఉంటుంది, బయట ఇంటూ గుర్తుంటుంది అనమాట. సో ఈ రెండు వచ్చి 3/5ని గుణిస్తుంది, రెండు వచ్చి 1/2 కూడా గుణిస్తుంది అనమాట. అంటే బ్రాకెట్లోకి వెళ్తే ఈ విధంగా అవుతుంది అనమాట. సో 2 into 3/5 ప్లస్ 2 into 1/2 అవుతుంది. దీన్ని గుణకార విభాగ న్యాయం అంటాం. గుణకార విభాగ న్యాయం. గుణకార విభాగ న్యాయం. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి 3/7 into 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 into 3/7. ఏ సంఖ్యనైనా సరే మనం 1తో గుణిస్తే మరలా అదే సంఖ్య వస్తుంది. కాబట్టి 1ని ఏమంటారంటే గుణకార తత్సమాంసం అని అంటారు. 1ని గుణకార తత్సమాంసం అంటారు, 0ని సంకలన తత్సమాంసం అంటారు. సో గుణకార తత్సమాంసం అని రాయాలి, గుణకార తత్సమాంసం. ఓకే, ఫోర్త్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ -2/5ని 1తో మల్టిప్లై చేశారు. అలాగే -2/5 వచ్చింది ఆన్సరు. అలాగే 1తోటి -2/5ని గుణిస్తే మళ్ళీ ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది, -2/5 వస్తుంది. సో ఇది కూడా సేమ్ అంతే, గుణకార తత్సమాంసం. నాలుగోది కూడా గుణకార తత్సమాంసం. గుణకార తత్సమాంసం. సో ఐదో చూసినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ అటు ఇటు మారుతున్నాయి. జస్ట్ నేను చెప్పుకున్నాం మనం a ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏలా ఉంది. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది చెప్పండి? స్థిత్యంతర ధర్మం అవుతుంది. సంకలన స్థిత్యంతర ధర్మం. సంకలన స్థిత్యంతర ధర్మం. మధ్యలో ప్లస్ గుర్తుంది కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా
సంకలన అనే మాట ఉపయోగించాలి. సంకలన స్థిత్యంతర ధర్మం. ఇంగ్లీష్ మీడియం కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ ఎడిషన్. సంకలన స్థిత్యంతర ధర్మం. స్థిత్యంతర ధర్మం. సంకలన స్థిత్యంతర ధర్మం. సంకలన స్థిత్యంతర ధర్మం. నెక్స్ట్ 6th one 5/2 into 3/7 is equal to 15/14. సో రెండు అకర్ణీయ సంఖ్యలు గుణిస్తే మళ్ళీ మనకు అకర్ణీయ సంఖ్య వచ్చింది కాబట్టి ఈ ధర్మాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సంవృత ధర్మం అంటాం. ఈ ధర్మాన్ని ఏమంటాం? సంవృత ధర్మం. సంవృత ధర్మం. సంవృత ధర్మం. సంవృత ధర్మం. ఓకే. ఇంకా 7th one 7th చూసినట్లయితే 7a -7a కూడితే 0 వచ్చింది. అంటే 7a -7a అవుతుంది, సంకలన విలోమం అవుతుంది. అలాగే -7a +7a అవుతుంది, సంకలన విలోమం అవుతుంది. ఎప్పుడైనా సరే ఒక సంఖ్యకి సంకలన విలోమం చెప్పమంటే ఏం చేయమని చెప్పాను నిన్న మీకు? జస్ట్ గుర్తు మార్చాలి. ప్లస్ ఉంటే మైనస్ పెట్టాలి, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఏం రాయాలంటే సంకలన విలోమం. సంకలన విలోమం. నెక్స్ట్ x ఇంటూ 1/x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది. అంటే ఎక్స్ని ఏది పెట్టి గుణిస్తే ఒకటి వస్తుంది ఆన్సర్ మనకి 1/x. కాబట్టి 1/x ఏమవుతుంది? ఎక్స్కి గుణకార విలోమం అవుతుంది. అలాగే ఎక్స్ 1/x గుణకార విలోమం అవుతుంది. సో అప్పుడు గుణకార విలోమం రాయాలి. గుణకార విలోమం. గుణకార విలోమం. ఓకే. ఇంకా లాస్ట్ వన్ వచ్చి ఏంటంటే సెకండ్ వన్ ఎలా చేస్తాం చూడండి. రెండోది చేసాం కదా గుణకార విభాగ న్యాయం అని. సో ఈ లాస్ట్ వచ్చి 9th వన్ కూడా గుణకార విభాగ న్యాయం అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం ధర్మాలు నేర్చుకుంటా ధర్మాలని ఈ విధంగా మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో దీని మీద మీకు అందరికి కూడా ఒక యాక్టివిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈరోజు మీరు ఆ యాక్టివిటీని చేయండి. ఓకే.